آخر یہ شاہی لاک کتنے اختیارات رکھتا ہے؟ کرافکر نے عمران کے جانے کے بعد قریب بیٹھے باس سے مخاطب ہو کر کہا، خاموش رہو، تم نہیں جانتے یہ ایکریمیا کا سب سے با اختیار ادارہ ہے، ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت صفر بھی نہیں ہے۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے، میں سارے معاملے میں مشکوک ہوں، چیف نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ مشکوک؟ وہ کیسے؟ کرافکر نے چونکتے ہوئے کہا۔ بظاہر تو شک والی کوئی بات نہیں، شاہی لاک کا نام، زیرو ہاؤس کا حوالہ شناخت کے لیے کافی ہے، لیکن میری چھٹی حس بار بار خطرے کا الارم بجا رہی ہے، لیکن کوئی بات واضح طور پر سامنے نہیں آ رہی۔ بہرحال جلدی میں معلوم کر لوں گا، چیف نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ وہ بار بار اپنی کلائی کی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، پھر تقریباً 10 منٹ بعد اس کی کلائی کی گھڑی میں سے ہلکی ہلکی کوں کوں کی آوازیں ابھرنے لگیں اور اس نے چونک کر گھڑی اتاری اور پھر اس کا ونڈ بٹن مخصوص انداز میں 3 بار دبایا۔ ہیلو، نمبر 31 سپیکنگ اوور، دوسری طرف سے ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ یس چیف، اوور، چیف نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ چیف، کرافکر کی کوٹھی سے نکلنے والا شخص سرخ رنگ کی ایک کار میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کرافکر کی کوٹھی کے عقب سے 2 آدمی نکل آئے تھے۔ اس نے ان دونوں کو ہدایات دیں اور پھر وہ خود کار میں بیٹھ گیا۔ کار کے شیشے ون سائیڈ تھے، وہ 2 آدمی بھی جیپ میں بیٹھ کر ان کے پیچھے چلے گئے، اور ایک خاص بات یہ کہ وہ دونوں آدمی ایشیائی تھے، اور کار میں پہلے سے ایک حبشی موجود تھا، ڈرائیونگ وہی کر رہا تھا۔ ہم نے پروگرام کے مطابق ان کا تعاقب کیا تو وہ سب کیفے آلاک پہنچے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیفے آلاک پہنچ کر جب سرخ کار سے وہ آدمی باہر نکلا تو وہ بھی ایشیائی تھا۔ وہ سب کیفے آلاک کے مالک ارل جانسن کے دفتر میں چلے گئے ہیں اور اب تک وہیں ہیں، اوور، دوسری طرف سے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا۔ یا وہ ایکریمین کار سے نہیں اترا، اوور، چیف نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، وہ ایشیائی تھا اور اس کا لباس وہی تھا جو ایکریمین کا تھا، اوور، 31 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم نگرانی جاری رکھو، لیکن کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، میں تمہیں بعد میں ہدایات دوں گا، اوور اینڈ آل، چیف نے کہا اور ونڈ بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ یہ کیا مسئلہ ہوا چیف؟ کیا یہ شاہی لاک والا فراڈ تھا؟ کرافکر نے کہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، شاہی لاک بے حد عیار اور چالاک لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کے میک اپ کے ماسٹر ہوتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے انہوں نے ایشیائی میک اپ کر رکھا ہو اور ان کا یہ میک اپ بدلنا اور کیفے آلاک جانا بھی مشکوک نظر آتا ہے۔ ادھر شاہی لاک کے شناختی نشان اور زیرو سروس کا حوالہ بھی میرے سامنے ہے، کوئی غیر متعلق آدمی زندگی بھر ایسے حوالے نہیں دے سکتا، چیف نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا ایک آدمی کیفے آلاک میں ملازم ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس سے رابطہ قائم کر کے اسے کہوں کہ وہ اندر کی بات کا پتہ کر کے ہمیں بتائے، کرافکر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ اوہ ہاں، اس طرح شاید مسئلہ سلجھ جائے، آخری شاہی لاک کیفے آلاک کیوں گیا ہے؟ چیف نے چونکتے ہوئے کہا۔ بہتر، میں ابھی پتہ کر دیتا ہوں، کرافکر نے کہا اور میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے نمبروں پر گھوم رہی تھیں۔ یس، کیفے آلاک، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ مجھے نارمن سے ملنا ہے، اسسٹنٹ سپروائزر نارمن گفرڈ، کرافکر نے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں ان کا دوست کرافکر ہوں، کرافکر نے جواب دیا۔ اوکے، 1 منٹ ہولڈ آن کیجئے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کرافکر خاموش بیٹھا رہا، چیف بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو، نارمن گفرڈ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ نارمن، میں کرافکر بول رہا ہوں، تم پبلک بوتھ سے مجھے فون کرو فوراً، کرافکر نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور کرافکر نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔
ये नार्मन कौन है? चीफ ने पूछा। ये मेरा पर्सनल आदमी है। कैफे आलाक चूंकि आला जराइम पेशा अफराद की आमा जगह है, इसलिए उनके ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रहने के लिए मैंने उसे एंगेज किया हुआ है, क्राफ्टर ने जवाब दिया। वेरी गुड, चीफ ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर उससे पहले कि क्राफ्टर कोई जवाब देता टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं क्राफ्टर बोल रहा हूँ, क्राफ्टर ने रिसीवर उठाते हुए कहा। फरमाइए, क्या हुक्म है? दूसरी तरफ से नार्मन की आवाज सुनाई दी। नार्मन, कैफे आलाक में अभी अभी सुर्ख रंग की कार और जीप पर चंद एशियाई और एक हबशी पहुंचे हैं। ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, इनके बारे में तफसीलात चाहिए, क्राफ्टर ने कहा। ओह, आप प्रिंस ऑफ डंप के बारे में पूछ रहे हैं? नार्मन ने चौंकते हुए कहा। क्या कहा तुमने? प्रिंस ऑफ डंप? क्राफ्टर बेख्तियार उछल पड़ा। उसके लहजे में शदीद हैरत थी। जी हाँ, यही नाम है उस नौजवान का। ये पाक एशिया से आए हैं, अर्ल जॉनसन के ज़ाती दोस्त हैं। सुर्ख कार और जीप अर्ल जॉनसन की ही है, वो उससे मांग कर ले गए थे और अब कैफे के निचले तहखानों में दोपहर का खाना खा रहे हैं, नार्मन ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये प्रिंस ऑफ डंप ही है? क्राफ्टर ने तेज लहजे में कहा। मुझे अर्ल जॉन्स ने खुद बताया है। अर्ल जॉनसन उसका ममनून एहसान है, नार्मन ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम जरा उन पर नजर रखना, मैं तुम्हें हो सकता है बाद में कुछ हदायत दूं, क्राफ्टर ने बेचैन लहजे में कहा। बेहतर जनाब, मैं ख्याल रखूंगा, नार्मन ने जवाब दिया और क्राफ्टर ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। लीजिए बॉस, ये आपका शाइलाक तो प्रिंस ऑफ डंप निकला, क्राफ्टर ने रिसीवर रखते ही कदरे तंजिया लहजे में जवाब देते हुए कहा। प्रिंस ऑफ डंप कौन है? मैं समझा नहीं, चीफ ने उलझे हुए लहजे में कहा। ओह बॉस, शायद आपको इस नाम का इल्म नहीं है। मुझे S3 के चीफ से उसका ये नाम मालूम हुआ था। ये पाक एशिया का सबसे खतरनाक आदमी अली इमरान है, क्राफ्टर ने जवाब दिया। अली इमरान? ओह, क्या कह रहे हो तुम? अली इमरान यहाँ कैसे आ गया? चीफ अली इमरान का नाम सुनते ही यूं उछला जैसे उसके पैरों में बम फट पड़ा हो। जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है चीफ, हालात कुछ इस तरह पेश आए हैं कि हाई बर्ड वहां लेबॉर्ट्री से फार्मूला ले उड़ा और उसी ने फार्मूला मादाम को दे दिया। मादाम फार्मूला लेकर मगरबी जर्मनी आ गई। मादाम टेलर चूंकि बेहद लालची औरत है, इसलिए उसने हमसे मजीद रकम मारने के लिए सौदाबाजी शुरू कर दी, और उसे चूंकि खतरा था कि हम सौदेबाजी पर आमादा ना हों और उससे जबरन फार्मूला छीन लें, उसने स्पेशल मैसेंजर सर्विस की मदद से फार्मूला मेंशन पर भेज दिया। इस दौरान मैं वहां पहुंच गया और मादाम को लेकर मेंशन आ गया। वो सीक्रेट सर्विस को इस फार्मूले के उड़ा लिए जाने की खबर मिल गई, चुनांचे फार्मूले के पीछे लग गए। अब ये मालूम नहीं कि उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मादाम टेलर फार्मूले समेत मगरबी जर्मनी के होटल नाश में मौजूद है। बहरहाल अली इमरान अपने साथियों समेत वहां से मादाम के पीछे मगरबी जर्मनी के होटल नाश पहुंचा, लेकिन हम लोग वहां से चल पड़े थे। वहीं उसे ये मालूम हुआ होगा कि मादाम ने स्पेशल मैसेंजर सर्विस के जरिए कोई पैकेट भिजवाया गया होगा। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेन दूसरे रोज सुबह यहाँ पहुंचती है, इसलिए वो उस ट्रेन से पहले यहाँ पहुंच गए। हो सकता है इस सिलसिले में उसने कोई जेट तैयारा चार्टर किया हो, क्योंकि मुझे ख्याल आ रहा है कि रास्ते में हमें ग्रीन एरो कंपनी के एक जेट तैयारे ने क्रॉस किया था। बहरहाल किसी भी तरह वो हमसे पहले पहुंच गया। उसने ट्रेन से इस स्पेशल मैसेंजर को ट्रैप किया, उसे बेहोश करके अस्पताल भेज दिया और उसकी जेब से वो पैकेट उड़ाया। उसमें असल फार्मूले की फिल्म निकालकर उसने खाली फिल्म डाल दी। स्पेशल मैसेंजर को चूंकि पैकेट का ही पता था और पैकेट उसके पास मौजूद था, इसलिए उसने वो पैकेट मेंशन पहुंचा दिया जहां मैं पहले से मौजूद था, और वहां पता चला कि फिल्म खाली है। और फिर प्रिंस ऑफ डंप ने मेरी मौजूदगी में मेंशन फोन किया।
और तंजिया अंदाज में सब कुछ मादाम को बता दिया। उसने मादाम को यही तसव्वुर दिया कि वो पाक एशिया से बोल रहा है और ये फार्मूला उसके आदमियों ने उड़ाया है, हालांकि वो यही नॉर्थ जोन से ही बोल रहा था। उसे हमारा भी पता चल गया और मुझे यकीन है कि उसे ये भी इल्म हो गया कि आज तक जिस फार्मूले को वो अधूरा समझ रहे हैं उसका दूसरा हिस्सा यहाँ मौजूद है। चुनांचे उसने यही प्रोग्राम बनाया कि अब आ तो गया हूँ, दूसरा हिस्सा भी यहाँ से हासिल करता जाऊँ। मेंशन से वो मेरा ताकुब करता हुआ यहाँ तक आया और यहाँ वो शाही लाख बनकर हमसे टकराया और हमसे उसने वो बुनियादी मालूमात हासिल कर ली कि फार्मूले का दूसरा हिस्सा कहाँ मौजूद है। अब जाहिर है उसका टारगेट मेन लेबॉर्ट्री होगी। क्राफ्कर ने बड़ी अक्लमंदी से सारे हालात का तज्जिया करते हुए कहा, गुड, तुमने सारा मामला हल कर दिया है। बहरहाल मैं अभी तक इस बात पर हैरान हूँ कि अली इमरान को शाही लाख का मखसूस नाम और ज़ीरो सर्विस के मखसूस इशारे का कैसे इल्म हुआ, लेकिन उसके मुतल्लिक जो बातें अब तक सुनने में आई हैं उस लिहाज से ये बात बईद अज क्यास नहीं है कि उसे इस सिलसिले में भी मुकम्मल मालूमात हासिल हों। बहरहाल अब क्या किया जाए कि हम उसे पकड़ लें, चीफ ने सर हिलाते हुए कहा। मेरा ख्याल है चीफ कि हमें मादाम टेलर को इस सिलसिले में इतला देनी चाहिए। ये बात तो मानने की नहीं है कि अली इमरान जैसा चालाक आदमी फार्मूले को अपने पास रखे हुए होगा। उसने यकीनन पहली फुर्सत में उसे वापस भेज दिया होगा, लेकिन इमरान से इसका पता लग सकता है और चूँकि मादाम टेलर को हमने अदायगी की हुई है इसलिए ये उसकी ड्यूटी है कि वो फार्मूला हासिल करके हमें दे। हाँ, अगर वो नाकामी का ऐलान कर दे और हमारी रकम वापस कर दे तो फिर हम बराह रास्त भी मैदान में कूद सकते हैं। अब ये बात कि बाकी अधूरे फार्मूले की हिफाजत का मसला तो उसे फौरी तौर पर मेन लेबॉर्ट्री से हटाकर किसी और जगह पहुंचाया जा सकता है ताकि इमरान चाहे भी सही तो उसे हासिल न कर सके। क्राफ्टर ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन अगर अली इमरान और उसके साथियों ने मादाम टेलर और हाइबर्ड का खात्मा कर दिया तो न सिर्फ हमारी रकम भी हमेशा के लिए डूब जाएगी बल्कि इमरान भी हाथ से निकल जाएगा। चीफ ने जवाब दिया, हमें सिर्फ फिलहाल निगरानी करनी चाहिए। अगर ऐसी बात हुई तो हम मैदान में कूद पड़ेंगे। बाकी रही ये बात कि हमने इमरान को काबू भी कर लिया तो फिर भी फार्मूला हमें नहीं मिल सकेगा। उसके हसूल के लिए पाक एशिया जाना होगा और वहाँ सीक्रेट सर्विस बदस्तूर मौजूद है। हाइबर्ड बेहद ज़हीन और अय्यार आदमी है। ये फार्मूला भी हमें हासिल हो जाता अगर मादाम टेलर हमाकत न करती। मेरा ख्याल है हाइबर्ड काम संभाल लेगा, हमें हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। क्राफ्कर ने बाकायदा बहस करते हुए कहा, ओके, तुम्हारी बात दुरुस्त है। तुम मादाम टेलर को फ़ोन करके उसे ये मालूमात दे दो, हम भी निगरानी करते रहेंगे ताकि हालात का पता चलता रहे। चीफ ने सर हिलाते हुए कहा और क्राफ्कर ने तेज़ी से टेलीफोन का रिसीवर उठाया और फिर उसकी उंगलियां तेज़ी से नंबरों को घुमाने में मसरूफ़ हो गईं। यस, मादाम टेलर मेंशन। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, मैं क्राफ्कर बोल रहा हूँ सुपर सीक्रेट सर्विस से, मादाम से फ़ौरन बात कराओ, इट इज़ एमरजेंसी। क्राफ्कर ने तेज़ और तकमाना लहजे में कहा। बेहतर होल्ड ऑन कीजिए, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। हेलो, मादाम स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद रिसीवर पर मादाम की आवाज़ उभरी, मादाम, मैं क्राफ्कर बोल रहा हूँ, आपके लिए एक अहम इतला है। प्रिंस ऑफ डंप यहाँ नॉर्थ जोन में मौजूद है। क्राफ्कर ने बड़े सनसनीखेज लहजे में कहा। क्राफ्कर, तुम हमें क्या समझते हो? ये दुरुस्त है कि मामूली सी लापरवाही की वजह से फार्मूला हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अहमक हैं। मादाम का लहजा यकलख तल्ख होता चला गया। आप खामखा नाराज हो रही हैं मादाम, मैंने दुरुस्त कहा है, क्राफ्कर ने जवाब दिया। मैं कब कह रही हूँ कि तुम गलत कह रहे हो? तुम यही इतला देना चाहते हो कि प्रिंस ऑफ डंप अपने 3 साथियों, जिनमें एक हबशी जोसेफ नामी शामिल है, कैफे आलाक के तहखानों में मौजूद है। इसलिए कह रही हूँ कि हम अहमक नहीं हैं, मादाम ने जवाब दिया। ओह, आपको इतला मिल गई है, क्राफ्कर ने ढीले पड़ते हुए कहा। हम जराइम पेशा अफराद की 1000 आंखें होती हैं मिस्टर क्राफ्कर। न सिर्फ हमें इतला मिल चुकी है बल्कि मेरे आदमियों ने प्रिंस ऑफ डंप और उसके साथियों को अगवा करके मेंशन पर भी पहुंचाने का प्रोग्राम बना लिया है।
اور زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بعد وہ میرے سامنے موجود ہوگا، مادام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ مادام، واقعی آپ بہت باخبر ہیں، لیکن یہ علی عمران عرف پرنس آف ڈمپ انتہائی خطرناک شخصیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آدمیوں کی غفلت کی بنا پر وہ ہاتھ سے نکل جائے، کرافکر نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، وہ ہمارے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تم تسلی رکھو، تمہیں فارمولہ چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا۔ ہائی برڈ نے کام شروع کر دیا ہے، مادام نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک بات عرض کر دوں کہ اس علی عمران کو کسی بھی انداز میں استعمال کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو چکر دے جائے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ اسے اس کے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیجئے، تاکہ یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے راستے سے دور ہو جائے، کرافکر نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ اپنے مشورے اپنے تک رکھیے، ہم جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ آپ اس معاملے میں پلیز مداخلت نہ کریں، ورنہ کسی قسم کی ناکامی کے ہم ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مادام کا لہجہ ایک بار پھر تلخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے مادام، ہمیں تو فارمولہ چاہیے، یہ واقعی آپ کا کام ہے، کہ آپ اسے کیسے حاصل کرتے ہیں، ہم مداخلت نہیں کریں گے، کرافکر نے جواب دیا اور اس کے ساتھی ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے چیف کی گھڑی سے ایک بار پھر کوں کوں کی آوازیں نکلنے لگیں اور چیف نے تیزی سے ونڈ بٹن کو دوبارہ مخصوص انداز میں دبایا۔ 31 سپیکنگ اوور، دوسری طرف سے 31 کی آواز ابھری۔ یس چیف سپیکنگ اوور، چیف نے تحکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف، ایک جرائم پیشہ گروپ جیگرز کے آدمی کیفے آلاک کے گرد پر اسرار سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور ابھی ابھی انہوں نے کیفے آلاک کے خفیہ راستے سے ان ایشیائی لوگوں کو اغوا کر کے کاروں میں ڈالا ہے۔ ایشیائی لوگ بے ہوش ہیں، ہم چونکہ صرف نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو اطلاع کر دوں، اوور، 31 نے کہا۔ وہ ان کو کہاں لے جا رہے ہیں، اوور، چیف نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرا اندازہ ہے ان کا رخ مادام ٹیلر مینشن کی طرف ہے، لیکن جب تک وہ پہاڑی کی مخصوص سڑک پر مڑ نہ جائیں، اس وقت تک حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، اوور، 31 نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ان کی نگرانی کرو، اگر ان ایشیائی لوگوں کو مادام ٹیلر مینشن میں لے جایا جائے تو تم نے اس مینشن کی نگرانی کرنی ہے، اور اگر کہیں اور لے جایا جائے تو مجھے فوراً اطلاع دینی ہے، اوور، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور چیف نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ تو مادام ٹیلر نے پرنس آف ڈمپ کے اغوا کے لیے جیگرز گروپ کی خدمات حاصل کی ہیں، کرافکر نے کہا۔ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ جیگرز گروپ اپنے طور پر کسی وجہ سے درمیان کود پڑا ہو، چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، جیگر گروپ صرف مقامی طور پر کام کرتا ہے، وہ کسی بین الاقوامی کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، بلکہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، کرافکر نے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور چیف نے صرف سر ہلا دینے پر ہی اکتفا کیا۔ تقریباً 10 منٹ تک کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر واچ ٹرانسمیٹر سے کوں کوں کی آوازیں ابھری اور چیف نے دوبارہ رابطہ قائم کر لیا۔ یس چیف، سپیکنگ اوور، چیف نے کہا۔ 31 سپیکنگ، چیف، جیگرز گروپ ان ایشیائی کو لے کر مادام ٹیلرز مینشن کی طرف مڑ گیا ہے۔ کیا ہمیں مینشن کے اندر جانا ہوگا، اوور، دوسری طرف سے 31 نے پوچھا۔ نہیں، بس تم باہر سے نگرانی کرو، کسی کام میں مداخلت نہ کرو۔ ہاں، اگر یہ ایشیائی لوگ وہاں سے واپس آئیں یا کہیں اور لے جائے تو تم نے نگرانی کرنی ہے، اوور، چیف نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور پھر 31 کے اوکے کہنے پر اس نے بھی اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا اور پھر گھڑی کو کلائی سے باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ تمہاری بات درست ہے، بہرحال اب میں چلتا ہوں، تم بھی حالات سے متعلق رہنا، چیف نے اٹھتے ہوئے کہا اور کرافکر بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔
और फिर वो चीफ को छोड़ने पोर्च तक आया और जब चीफ की कार फाटक क्रॉस कर गई तो फाटक बंद करके वो वापस अपने दफ्तर की तरफ मुड़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।